با نام یاد خدای مهربان سلام. امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید و باز در یک صحبت دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت و مهمان امروزه ما هستند نورعلی دولت، محقق، پژوهشگر، سابق کارمند اکادمی علوم و روزنامه‌نگار، نفری که در رسانه‌های داخلی و خارجی تحقیقات زیادش نشر شدند و همیشه در تلاش هستند، جستجو دارند، همزمان با نوشتن مقاله‌های گوناگون تحقیقی علمی کار علمی را دوام میدهند. ما امروز با نورعلی دولت در یک موضوع تاریخی صحبت خواهیم کرد که چند موادشون در این زمینه نشر شدند. اولا به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت یافته در این صحبت حاضر شدید. بگید که چه حال و احوال دارید و زندگی رو چگونه در شهر پس سر میکنید و امروز حالتون چگونه است؟ زندگی من یک زندگی معمولی است. زندگی که یک روشنفکر تاجیک امروز داره در تاجیکستان. عادتا معمولا با نوشتن مقاله‌های علمی و مقاله‌های پوبلیسیستی مشغول هستم که هم در تاجیکستان هم بیرون از تاجیکستان نشر میشوند. خیلی زود وقتتون رو در کتابخانه ها میگذرونید، پشت کتاب ها میگذرونید و کتاب‌های زیاد مطالعه کردید. از نوشتن خسته نمیشوید؟ یک کاری زندگی من همین است: نوشتن، کتاب خواندن، تحلیل کردن. ما میخوایم با شما امروز در موضوع رپرسیا هم تعقیب هایی که در زمانی برپا شدنی بگیم حکومت شوروی با وجود آمدند، دیدگاه مختلف وجود دارند، نظرهای گوناگون وجود دارند. بسیارا بر این نظرند که اگر این تعقیب ها، این رپرسیا ها نمیشد، یک کشور با نام شوروی وجود نداشت. شما اولا بگویید که چرا با آمدن بولشویک ها یا همون ستالین لنین به سر قدرت همین گونه یک تعقیب ها، رپرسیا شروع شد و اینها چی میخواستن از این کار شد؟ اینا میخواستن که انسانیت در یک جامعه زندگی کند که نه بای باشد نه کمبغل باشد، همه برابر باشند. این ایده اصلا ایده شاید که چند هزار سال تاریخ دارد، یعنی ایده برابری، انسان ها همه باید برابر باشند چون که همه یک خیل تولد شدند و وقتی که تولد میشوند مثلا همه هیچی ندارند. بعضی اونایی که میراث میگیرند مثلا اونا اگر اونا را استثنا کنیم دیگر همه آدم یک خیل تولد میشوند و این ایده گفتم که چند هزار سال شاید که تاریخ داشت و کمونیست یک جامعه سازند یا بنیاد کنند که در آن همه برابر باشد، عدالت اجتماعی باید تامین باشد. اما راه‌های رسیدن به این عدالت اجتماعی خود تاریخ بلشویسم و تاریخ پارتی کمونیستی نشان داد که بسیار مشکل است. یعنی که اینا راه انقلاب رو پیش گرفتن، گفتن که ما با راه انقلاب جهان رو جهان موجوده رو برهم میدیم و از نو جهان دیگر میسازیم و آدم دیگر میسازیم. اما انقلابی که در روسیه با وجود آمد، انقلاب کمونیستی، برای هم خودی بلشویک‌ها و هم برای جامعه‌ای که اونا ساختن بسیار مشکلات و دهشت‌ها رو به بار آورد. و اول اینکه وقتی که بلشویکان قدرت رو از دست حکومت پادشاهی یا که از دست حکومت موقتی در سال 1917 گرفتن، اونا آمدن خودشان در همان قصرها و کشک‌ها جای گرفتند. یعنی که آمدن قصر زمستانه رو گرفتند، آمدن بعد که خطری سقوط حکومت بلشویکی افزود، اینا از سانت پتربورگ کوچیدن به مسکو آمدن و در کرمل جای گرفتند و در همین تقریبا یک یا دو سال بعد کمونیسم اروپایی از کمونیسم روسی فاصله گرفت. یعنی کمونیستای اروپایی به این باور بودند که کمونیستان روس وقتی که به سر قدرت آمدن اونا خودشون کوشش کردند که جای همون طبقه بالای جمعیت را گیرن، یعنی که جای بوی‌ها را گیرن، جای کپیتالیست‌ها را گیرن. درست است که تعلیمات مارکس، یکی از طلبات اساسی تعلیمات مارکس این بود که مالکیت باید جمعیتی کنونیده شود. بلشویک‌ها این کار را کردند، تا جایی کردند مثلا وقتی که گفتن که فابریکا با کارگران، زواد و با کارگران زمین بدی قانون تا اندازه همون جمعیتی کنونی شد
аммо самаранокӣ ин кор он гуна ки масалан мехостанд ин гуна нашуд. шумо дар аввал гуфтед ки инҳо бо шиори бародарӣ, баробарӣ, озодӣ омаданд ва ин идея гуфтед таърихи ҳазорсолаам дорад. ва чаро мардум ки аз ҳукумати подшоҳӣ ба қавли ино заҷр дида буданду ё баробарӣ мехостанд ё табақабандии синфиро намехостанд, чаро мардум ино қабул накарданд аксарияташ ва чӣ лозим буд ки омадан даст ба ин ваҳшоният задан? ино намеш ки ҳамин хел пиёда мекарданд идеяро? идеяи коммунизм чанд ҳазор сол таърих дошт, аммо идеяи бародарӣ ин инқилоби фаронса соли 1789 вақте ки дар Франсия инқилоб ғалаба кард ва подшоҳро сарнагун карданд, инҳо омаданд ин шиорҳоро бародарию баробариро пеш гузоштанд. аммо як чиз назария аст ва як чиз дигар амалия аст. дар амалия на дар инқилоби Франсия, на дар инқилобҳое ки солҳои 1848-49 дар Аврупо ба вуҷуд омад, на дар инқилоби коммунаи Париж ки соли 1871 ва на дар инқилобҳое ки соли 1918-19-20 дар Аврупо ба вуҷуд омад, ин идеяро татбиқ карданаш бисёр мушкил шуд. яъне ки Ленинам соли 1923 мегӯяд ки вақте ки мо ба сари қудрат омадем, хостем ки дар як давраи бисёр кӯтоҳ, дар як фосилаи бисёр кӯтоҳи таърихӣ ҳамин тафаккури мужики русро ки дар 1000 соли охир ташаккул ёфта буд ба зудӣ тағйир диҳем. яъне ки аввал ки худи большевикон дар Русия он қадар заминаву пояҳои мустаҳкам надоштанд, заминаи иҷтимоӣ зиёд надоштанд. Ленин гуфт ки мо бо роҳи дигар меравем. вақте ки бародарашро ба дор кашидан соли 1880, фикр мекунам барои суиқасд ба подшоҳ, ино вақте ки ба сари қудрат омаданд, аввал ки дар Русия дар ҷанги якуми ҷаҳон гирифтор буд ва большевикон як шиор пешниҳод карданд: на ҷанг, на сулҳ. ва вақте қудратро гирифтанд, Русия бисёр мушкилоти зиёд дошт ва коммунистон дар Русия он қадар теъдоди зиёд надоштанд. аммо гапи Ленин ки мо агар як чунин партия ҳаст ки метавонад қудратро дар Русия ба даст гирад, ва ино фикр мекунам тобистони соли 1917 ва теъдоди ино ба 240 000 расид. то ин вақт хеле кам буд. Русия кишваре буд ки тақрибан империя Россия, тақрибан 80% ин мардум дар деҳот зиндагӣ мекарданд. ин таълимоти марксисти, ленинӣ ёки партияи коммунистӣ дар шаҳрҳо нуфуз доштанд, аммо дар ин деҳоте ки 80%аш мардуми оддӣ авом буданд, ино ин ибтидои асри 20, ибтидои асри 21 нест. рӯзномаҳо ба таври густурда паҳн намешуданд ва коммунистон он вақт ҳамон газетаи Искра, баъд соли 1912 газетаи Правдаро мебароварданд. ин оли дар тамоми Русия паҳн намешуд ва оли дар Русия мардум аз мавҷудияти ҳизби коммунист он қадар огоҳ набуд ва чӣ хостани ин партияро ҳам аксарияти мардум намедонист. аммо вақте ки ҷанги якуми ҷаҳон тамом шуд, аллакай то ҷанги якуми ҷаҳон тамом шуд, тақрибан ҷанги якуми ҷаҳон моҳи ноябри соли 1918 тамом шуд. 7 ноябри соли 1917, як сол қабл, аллакай большевикон бо роҳи инқилобӣ ҳукуматро гирифта буданд ва Русия, чунон ки гуфтам, дучори мушкилоти хеле зиёд буд ва ино ба хотири таъмин кардани ҳамон оромии нисбӣ ёки мардумро таъмин кард, қудратро, Ленин худашам мегӯяд ки всякая революция лишь тогда чего не будет стоить, яъне ҳар гуна инқилоб фақат он вақт ягон арзиш дошта метавонад ки агар аз худаш ҳимоя карда тавонад. яъне ино қудратро гирифтанд, аммо қудратро дар даст нигоҳ доштан бисёр кори муҳим буд. ба ҳамин хотир проблемаи мардумро бо кор таъмин кардан, бо маош таъмин кардан, ози ман дақиқ гуфта наметавонам, 1 рубл ба миллионҳо, чи қурби рубл, қариб миллион баробар, ҳатто бештар аз ин беарзиш шуда буд. мардумро бо кор таъмин кардан дар кор буд, вазъи сулҳу суботро таъмин кардан дар кор буд, мубориза бо ҷиноётро пеш бурдан дар кор буд ва аз ҳама муҳим мардумро, шиками мардумро сер кардан лозим буд. аммо мужикҳо розӣ нашуданд ки
бо ҳукумати нав ҳамкорӣ кунанд. соли 1921 вақте ки Ленин фаҳмид ки бо ин роҳ, бо роҳи военный коммунизм ва бо роҳи продразверстка баръакс бар зидди худаш мужики руса мехезонад, аммо шӯришҳои дар Тамбов шуд. соли 1921 Тухачевский бераҳмона саркӯб кард. яъне ки ино кӯшиш карданд ки як роҳи нав пайдо кунанд ва сиёсати нави иқтисодиро Ленин пеш бурд. сиёсати нави иқтисодӣ як нав озодӣ додан барои истеҳсолоти инфиродӣ, яъне ки соҳибкории инфиродӣ, ва деҳқонам имконият пайдо карданд ки масалан маҳсулоти барзиёди худро савдо кунанд ва ҳамин вақт як нисбатан вазъ хуб шуд, аммо баъдан Сталин масъалаи индустриализация, яъне ки саноатӣ кардани Русия ва ташкили колхозҳо, яъне ки ино мегуфтанд ки онҳое ки ба таври инфиродӣ кор мекунанд, агар ҳама якҷо шаванд, колхоз, хоҷагӣ коллективӣ ташкил кунанд, самаранокии кори ино бештар мешавад. дар баробари ки шумо дар баробари шурӯи ин сохти ин империя бигем ё ин ҳукумати шӯравӣ гуфтед, хуб Ленинам нафаре буд ки дар Аврупо таълим дида буд ва як марди огоҳ буд ба қавли ин китобҳо, донишманд буд, вале ино чаро даст ба террорҳо задан? Яъне имрӯз ки мегӯянд красный террор, яъне террори сурхона, ин воқеият дорад ё оно маҷбур буданд ин корро кунанд, ё чӣ буд ки мақсад куштани, яъне қатли ҳамин инсонҳо барои ҳамин Ленин чӣ медод, барои ин ҳукумат чӣ медод? Ино воқеан мухолифошон буданд ё намедонам барои чӣ коре буд ки ино ба даст ба ин кор мезаданд? масъала ин буд ки ино барои инқилоб қудратро гирифтанд ва гурӯҳҳои зиёди дигар буданд ки дар баробари инҳо сар қад алам карданд. яъне ки агар шумо барои инқилоб ҳукуматро гирифтед, яъне шумо ҳукуматро ғасб кардед, яъне ки мо ҳам ҳамин корро мекунем. яъне мақсад ин буд ки агар шумо борои инқилоб гирифтед, мо ҳам шуморо фақат борои инқилоб метавонем шумо агар қудрати сиёсӣ. як масъалаи дигар аст. соли 1918 моҳи январ фикр мекунам, ҳамон учредительное собрание вақте ки интихобот гузаронданду масъалаи қудрати сиёсӣ дар Россия ҳал мешуд, матрос Железняк бо пистолет даромад, масъалаи барҳам додани учредительное собрание маҷлиси муассисона ҳал карданд ва коммунистон тақрибан дигар амон гапе ки советҳо бояд қудратро гиранд, ама ҳукумат ба советҳо, ин иҷро нашуд. Тақрибан то солҳои 1989 то замони Горбачёв, ислоҳоти иқтисодӣ, шурӯи Горбачёв, инҷа масъала ин хел, масалан партия вақте ки қудратро пурра ба даст гирифт, аз рӯи конститутсияи шӯравӣ раиси амон кумитаи марказии иҷроия ё ки раиси шӯрои вазирон, ин раиси президиуми Совети Олии СССР президенти кишвар ҳисоб мешуд. аммо азбаски ӯ ҳам коммунист буд ва ба амон интизому талаботи партия ки итоат мекард, тақрибан якатозӣ дар иттиҳоди шӯравӣ шуд ва ино чӣ кор карданд? вақте қудратро гирифтанд, тамоми озодиҳои шаҳрвандонро бекор карданд, яъне озодии сухан, озодии матбуот, озодии баён, тамоми аъзоби сиёсиро барҳам доданд ва танҳо як ҳизбро монданд ва ин ҳизб тақрибан як давлатро ба даст гирифт. яъне ки як ҳизб давлатро ба даст гирифт ва қудрат, ин ки шӯрои олӣ парламент вуҷуд дошт ё ки ҳукумат вуҷуд дошт, инҳо ҳама итоат мекарданд. нақше надошт, нақши ҳалкунанда? шӯрои олӣ ё ки парламент нақши ҳалкунанда надошт. ин масалан маъмулан дар як сол дубор ҷамъ мешуданд, ама чизое ки партия пешниҳод мекард, оно фақат як овоза тасдиқ мекард. интихоботҳо ҳам сурат мегирифтанд, номзади ягонаи партияи коммунистӣ ва беҳизбиё ҳамин ном дошт. яъне ки қудратро як партия ба даст гирифт ва дар Русия ҳизбҳои зиёд буданд, ҳизбҳои зиёде буданд ки дар баробари партияи РКПБ, партияи Ленин, российская компартия, онҳо ҳам барои қудрати сиёсӣ мубориза мебурданд. ин аз як ҷониб. аз тарафи дигар синфҳои бое ки табақаи боло ҳукмрон ки масалан дар итоати худ масалан армия доштанд, жандармерия доштанд
вақти коммунистон ки баъз қудратро борои инқилоб борои мусаллаҳона гирифтанд, онҳо ҳам дар муқобили инҳо шӯришҳо бардоштанд, диверсияҳо ташкил карданд ва дар кишвар як ҷанги дохилӣ шурӯъ шуд ки бо номи ҷанги гражданӣ маълум аст ва ин ҷанг чанд сол идома пайдо кард. аз хориҷа ҳам кӯмак медиданд. як фоҷиаи бисёр миллӣ барои ҳамон империяи Русия ҳисоб мешуд. ҳарчанд ки коммунистон ҳам гирифтанд, коммунистон вақти империяи Русияро зери дасти худ итоати худ дароварданд, ино Финляндияро озод карданд, Польшаро озод карданд, ин се ҷумҳурии Прибалтика дигар тақрибан тамоми ҳамон қаламраве ки дар ихтиёри империяи Русия буд, дар ихтиёри коммунистҳо боқӣ монд. яъне ин ҳамон империяи Русия буд, фақат дар сари қудрат омаданд онҳое ки мегуфтанд ки мо ҷомеаи боадолат месозем, тамоми халқҳоро манофеашона таъмин мекунем, фарқ надорад мардуми мусулмони Осиёи Миёна ё Кавказ бошад ё ки Сибир бошаду халқҳои таҷоии Сибир, ин шиорҳоро пеш монданд, гуфтанд ки мо масъалаҳои миллиро таъмин мекунем, амнияти шаҳрвандонро таъмин мекунем, ҳама озодиҳоро гирифтанд. Акан Нуралӣ бубинед, як давраи хеле хуб шумо нақл карда омадед. Хуб, ино пирӯз шуданд, яъне ҳукумата гирифтанд ва ҳатто омаданд ғасб кардан, ҳукумати Осиёи Марказиро ҳам таҷовуз кардан ва ғасб кардан, гирифтанд, яъне ҳамроҳ карданд ба худашон. خب دیگه پیروز بودن، یعنی تا سال 1930 این حکومت پیروز بود و استالین هم دیگر در رأس قدرت بود و این تعقیب ها، این رپرسیون های زمانی استالینی برای چی بود دوباره شروع شد؟ این ادامه منطقی همون روندهای سیاسی در اتحاد شوروی بود که از سال 1917 از زمانی سقوط امپرای روسیه، یعنی که از سال 1613 تا سال 1917 خاندان رامانوف در روسیه حکمرانی میکرد و این ادامه منطقی همون از سال 1917 تا سال 1930 بود، تا زمانی شروع کلکتیویزاسیا، یعنی که بعد که استالین یک مقاله هم نوشت سال 1929 سرگرنگی از موفقیت ها головокружение от успехов. این در این مورد محققان هم خارجی هم داخلی هم جانبداران هم مخالفان سبب‌های بسیار را بیان میکنند. سبب‌های بسیار را بیان میکنند، میگن که رپرسی‌ها مثلا این سبب داشت اون سبب داشت، اما من فکر میکنم که این ادامه منطقی همون روند بود. این ادامه منطقی همون روندی بود که 13 سال ادامه کرد. یعنی کوششی از بالا اندوستری صنعت کنونی روسیه، اتحاد شوروی، کلکتیویزاسیا، گفتن که میلیون ها نفر آدما ناراضی بودند و همین در دوام مثلا سالهای نپ از 1921 شروع شد. مثلا سالهای 1923 25 26 تا اندازه زندگی مردمی موژیک‌ها خوبتر شد، روسکی موژیکی، یعنی اهالی دیهات روسیه خوبتر شد. و وقتی که صرف نظر از این در این دوره شورش‌های بسیاری در روسیه برآمدها، یعنی اعتراضها نسبت به حکومت کمونیستی شروع شد. اینجا من وایشت دارم، آمارش هم دارم، هزارها. وقتی که این مسئله ناراضگی مردم دهات از سیاستی استالین با از نو گفت که ما اگر سیاستی نو اقتصادی را اگر بکار نکنیم، وقتی که میانه حال می شود موژیکی روس، وقتی موژیکی روس به حال می شود و آنهایی که به طور انفرادی کار میکردن یا که نمیدونم کارخانه ها ساخته بودن، اینها هم وقتی که تا اندازه میانه حال می شوند دیگر اداره کردن اینها مشکل می شود. اداره کردن آنهایی که کمتر زندگی خوب دارند مشکل می شود. این یک مسئله بود. مسئله دوم سالهای 30 تقریبا سالهای 35 36 وضعیت جهان بسیار ناآرام شد. در اسپانیا جنگ میان ریسپوبلیکاچی با که شروع شد با فاشیست‌ها، گنرال فرانکو. در گرمانیا به سر قدرت فاشیست‌ها آمدند. ایتالیا افیوپیا را غصب کرد. یعنی که تقسیمات نو جهان علاقه کوشش‌های اولین شروع شدند و استالین خواست که
сутуни панҷум, яъне Сталин мегуфт ки сутуни панҷумро то оғози ҷанги нави ҷаҳонӣ мо бояд саркӯб кунем. Ба сутуни панҷум ҳамаро дохил карданд. Оное ки босмачӣ буданду авф шуданд, оное ки гвардияи сафед буданд авф шуданд, оное ки як бор бадарға шуда буданд бо номи кулак, оно ҳам ҳамаро як бисёр теъдоди калон. Ва дар давлати шӯравӣ як чизи бисёр, як нуктаи бисёр муҳими дигар ки бояд зикр кардам ин буд ки аммо госпланирование, банақшагирии давлатӣ ва дар ҳамин репрессияҳо ҳам ино ҳамон банақшагирӣ, яъне банақша мегирифтан репрессияро, банақша гирифтан ки 70-80 ҳазор одам бояд ҳукми қатл мегирифт. яъне чӣ хел ҳами хел мештарем нақша 70,000 одам бояд мо қатл кунем. нақша равон мекарданд. ози ман дақиқ омора бояд надорам, фикр мекунам 70,000 одам бояд тибқи ҳамон вақте ки масъалаи репрессияҳои давлати советӣ аз ибтидо то замони мурдани Сталин масъалаи репрессия яке аз ҷузъои муҳим ҳамсафари ин давлат буд. Аммо дар ибтидои миёнаҳои солҳои 30 вақте ки масъалаи репрессияи калон ба вуҷуд омад ба ишои террор, дақиқ ҳозир ба ёдам нест, ба фикрам 70,000 одам бояд ҳукми қатл мегирифт, 200,000 одами дигар ё высилка мегуфтанд ё ба дарға мешуданд, ё ки барои чанд сол, аз 10 сол то 15 сол бояд ҳабс мешуданд. Аммо вақте ки ин планро ба ҷумҳуриё равон карданд, аз маҳалҳо роҳбарони ҳизби коммунист дархост равон карданд ки шумо иҷозат диҳед ки мо ҳамин плана барзиёд иҷро кунем, қатли одаморо зиёдтар кунем. нафаре ки аз ҳама бештар дархост равон карда буд, ба ёдам нест, нафари дигар худи Хрушёв буд ки соли 1956 тамоми гуноҳҳоро ба сари Сталин бор кард. Хрушёв дар Москва котиби якум буд, дархост равон кард, фикр мекунам 6000 чанд нафар шумо ба мо иҷозат диҳед ки мо 6000 чанд нафари дигар барзиёд қатл кунем. яъне рақобат мекардан барои куштани инсонҳо дар ҳам давраи репрессия, яъне раисону роҳбарон наздик шаванд ба Сталину, ба ҳукумат, садоқати худшонро нишон битан, қатл бояд мекардан инсонҳоро. шояд, аммо як масъалаи дигар аст ки барои Сталин муҳим ин буд ки барои шахсан барои худи Сталин муҳим ин буд ки ҳукумат ҳокимияти худашро мустаҳкам кунад. онҳое ки то 1 декабри соли 1934 дар Москва, дар шаҳрҳои марказии Русия, онҳое ки дар сари қудрат буданд, инҳо алахусус дар худи Москва, дар ҳамон ҳукумат, дар политбюро, он вақт президиум гуфтанд, одамоне буданд ки ҳамроҳи Ленин солҳои тӯлонӣ барои пирӯзии инқилоби коммунистӣ ё мубориза бурда буданд, ё ҳамсафони Ленин ҳисоб мешуданд. ва Сталин вақте ки 1 декабри соли 1934 Киров котиби якуми Ленинградро мепаронанд, кӯшиш мекунад ки бо ҳамин баҳона гвардияи Ленинро аз сари қудрат барканор кунад, яъне онҳое ки бо Ленин инқилоб карда буданд, инҳоро барканор кунад. ва аз соли 34 шурӯъ мешавад, баъд соли 37-38 ҳамон авҷи репрессияҳо мешавад. Тақрибан дар солҳои 30 оморе ки тақрибан ҳама муҳаққиқин қабул доранд ки масалан тақрибан 1,600,000 одам, зиёда аз 1,5 миллион одам репрессия мешавад, қатл карда мешавад, ҳам таъқиб мешавад, нест қатл карда. Тақрибан 786,000 тақрибан 700,000 одам қатл мешаванд. боқимонда 900,000 дигар ё 800,000 дигар инҳо ба муҳлатҳои гуногун маъмулан аз 10 то 15 сол ҳукм мегирифтанд ё ки ба дарға мешуданд. дар Тоҷикистон 15,000, мо фақат соли 1938 гирифтем. мо дигар пештарш 34 ин буд. Масалан, оз бармегардем ба ин мавзӯъ, 15,000 одам репрессия мешавад. Тақрибан 1,700-1,800 нафари дигар ҳукми марг мегиранд. Дар Тоҷикистон масалан солҳои 29-30 кулак мекарданд, Қазоқистон равон мекарданд, ба дигар ҷо равон мекарданд. Сайдали Вализода ки аз ҳамон мисолҳои бисёр маъруфаш аст ки баъд гурехта меояд аз Қазоқистон,
ана соли 1933 масъалаи кира мемонад, масъалаи ана Нусратулло Махсум, ана Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Оҷибоев. Ана Абдураҳим Оҷибоев ва Нусратулло Махсум аз вазифа барканор мешаванд ва инҳо онҳоро ба Москва шаҳрои марказӣ равон мекунанд барои идомаи таҳсил ҳамчун шунаванда. Наркомземи Тоҷикистон, вазири наркомземи Тоҷикистон дар хотироташ мега ки ана соли 1933 раиси ГПУи Тоҷикистон Солоницин аъзои бюроро ҷамъ мекард, соҳиби мансабҳои ҳукумати Тоҷикистонро ҷамъ мекард ва мегуфт ки мо фалон вазир ҳабс кардем. Ино фақат овоз медоданд. Ягон кас савол намедод ки барои чӣ ҳабс кардед. ҳеҷ кас инқадр ҷуръат надошт. Аммо ба ин маҷлисҳо Нусратулло Махсум, роҳбарони ҷумҳурӣ Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Оҷибоевро даъват намекард. ҷаласаҳо соати 2 шаб баргузор мешуданд. баъд вақте ки Ҳусейнов котиби якум озарӣ буд, Ҳусейнов вақте ки ба Москва менависад ки аз болои шикоят аз болои Нусратулло Махсум ва ки Абдураҳим Оҷибоев, баъд як гурӯҳи калонро даъват мекунанд Москва. баъд онҷа Сталин дар ҷаласа аз раиси ГПУи Тоҷикистон Солоницин, капитан Солоницин мепурсад ки чанд нафарро ҳабс кардед? Солоницин мегӯяд 622 нафар. Сталин мегӯяд ки дар ягон минтақаи Тоҷикистон шӯриш зидди давлати советӣ ба вуҷуд омада буд. Солоницин мегӯяд не рафиқ Сталин. Пас Сталин мегӯяд ки ҳатто дар сурати ба вуҷуд омадани ошӯб ин қадар одамро ҳабс намекунанд. Ин қадар одамро ту барои чӣ ҳабс кардӣ? баъд Солоницинро аз вазифа мегиранд, Нусратулло Махсум ҳам аз вазифа мегиранд, Абдураҳим Оҷибоев ҳам аз вазифа мегиранд. Ин ду нафарро чӣ равон мекунанд? Москва хонданӣ равон мекунанд. Ҳусейнов ҳам аз вазифа мегиранд, Солоницин ҳам аз вазифа мегиранд. Солоницин баъдтар 3-4 сол баъд ҳабс мешавад барои 10 сол аз вазифа, барои ҳамин суистифода аз мансаб мегӯянд. Аммо ин давр аллакай давраи Ежов набуд, давраи Берия буд. Хулоса ки Абдуқодир Муҳиддинова ҳукми қатл медиҳанд. Абдуқодир Муҳиддинов ҳукми қатл мегирад. Ин ду нафаре ки гуфтам аз вазифа озод карда мешаванд ва раиси ГПУ Доғистон равон карда мешавад, аз онҷа баъд ба Карелия равон карда мешавад, баъд дар онҷа ҳабсш мегиранд. баъд соли 1937 тақрибан тобистони соли 1937 репрессияҳо авҷ мегиранд. чаро репрессияҳо авҷ гирифтанд? Илача чӣ меган тарихнигоро? Омилиш чӣ буд? Гуфтам ҳамон нишоное ки гуфтам ки ҷанги дуюми ҷаҳон наздик мешавад. Колония сутуни панҷум бояд дар дохили мамлакат саркӯб карда шавад ва Сталин мехост ки ҳамон ҳукумати режими личной власти, яъне ҳукумати шахсӣ ё ки культи личности худашро, яъне ки ҳамсафони Ленин ҳама қатл мешаванд ва ҳамаи одамҳое ки вазифа мегиранд чӣ дар Москва, чӣ дар ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ, инҳо одамоне буданд ки бевосита Сталин инҳоро вазифа дод. яъне ки инҳо одамоне буданд ки дар радаҳои боло кор намекарданд. Масалан баъд супориш меояд, супориш ба тамоми ҷумҳуриҳо равон карда мешавад ки аз котибои райком, аз котибои вилоятҳо, аз вилоятҳо, аз ҳам комитетҳои вилоятии партия ноҳияҳо одаморо ба вазифаҳои баландтар пешниҳод кунед, чунки ин радаи боло тақрибан ҳама ё ҳукми қатл гирифтанд. оя дуруст аст ки дар ҳамон замон бештари инсонҳое ки қатл шуданд ё бадарға шуданд ё кушта шуданд, таъқиб шуданд ва ҳабс шуданд, бештарашон ба истилоҳ рӯшанфикрону зиёёну донишмандо буданд. Ҳамин то куҷо ҳақиқат дорад? Нодуруст аст? Ин нодуруст аст. Аслан бо як версияи дигар ҳам вуҷуд дорад ки соли 1937 асосан ки ходимони баландрутба ё ки баландмартабаи ҳизби коммунистро куштанд, яъне ки дар ин репрессие ки Сталин бароҳмон, Сталин, Берия, Ежов як гада гӯё ки фақат роҳбарони партияи коммунистӣ зарар диданд. Аммо аксарияти ин версияро соли 1956 Хрушёв пешниҳод кард, чунки гуфтам ки дуюмин нафаре ки аз Сталин дархост карда буд ки плани қатл кардани одамонро ба мо камтар зиёдтар кунед, амин Хрушёв буд ва 6000 чанд нафара дархост мекунад ва Сталин имзо мегузошт ки масалан иҷозат дода шад. Тақрибан
тамоми дархостое ки аз ҷумҳуриё пешниҳод мешавад, ҳамаш мусбат арзёбӣ мешавад, ҳамаша тасдиқ мекунад. Ҳамин 1,600,000 нафаре ки мурд, шояд ки чанд даҳҳо ҳазор нафар, шояд чанд мумкин маъмулан мегӯяд 40-50,000 нафари ҳамино коргарони ҳизби коммунист буданд. Масалан бо як гурӯҳи дигараш мумкин 30-40,000 нафари дигар мумкин интеллигенсия бошад, равшанфикрон бошад, муллову зиёиву донишманд, омӯзгорон. Аммо аксарияти мардуме ки қатл шуданд аз ҷониби тройка, аксарияти оное ки аз ҷониби тройка қатл шуданд, мардуми оддӣ буд. Мардуми оддӣ буд, деҳқон буд, коргари оддӣ буд. Ба ҳамин хотир ин иддао ки гӯё ки аксарияти таъқибшудаҳо аъзои баландрутбаи партияи коммунистӣ буданд ё ки равшанфикрон буданд, не, ин дуруст нест. Як мавзӯи ба мавзӯи худамон, ба мавзӯи Тоҷикистон баргардем. Дар ҳамон вақт мо дар баробари шахсони оддие ки аз ин ҷо қатл шудан, ина мусибат аст, баъдан инсонҳое ки аз даст доданшон ба зарари Тоҷикистон шуд, яъне онҳоро қатл кардан, таъқиб кардан, будани хеле нафарон дар байншон. Ва мо чӣ зиён дидем Тоҷикистон аз амин репрессияҳо? Ман гуфтам ки вақте ки роҳбарои радаи аввалро мекушанд, ино таҷриба доштанд, ино аллакай таҷриба доштанд, ино таълимоти партияи коммунистиро медонистанд, баъзеҳошон дар инқилоб иштирок карда буданд. Тақрибан 20 сол аз пирӯзии инқилоби коммунистӣ гузашта буд. Ино таҷрибаи давлатдорӣ аллакай доштанд. Хай масалан агар руҷӯъ кунем ба худи ҳамин шахсиятҳои Тоҷикистон ки дар солҳои 1925-26 то 29 барои ҷумҳурии комилуқуқи шӯравии социалистӣ мубаддал шудани Тоҷикистон мубориза бурданд. Чинор Имомов буд, Нусратло Махсум буд, Шотиямур буд, Абдуқодир Муҳиддинов буд, Абдураҳим Ҳоҷибоев буд. Ино аллакай нафарое буданд ки таҷрибаи бои зиндагӣ, давлатдорӣ доштанд, барои ҳифзи манофеи миллӣ кӯшишҳо карданд. Оле мемонем ки ино то соли 1924 чӣ кор карданд. Ман бисёр ҳуҷҷатҳои архиви ГПУ, КГБ-ро хондам ки масалан симои бисёр чеҳраҳо бисёр барҷаста мешавад, камбудиёшон гуфта мешавад. Ино агентурни донесения ҳастанд ки масалан баъд солҳои 90-2000 барои ба дастрасии муҳаққиқин вогузор шудан аз бойгониҳо. Ино бисёр шозир дар архиви бойгонии марказии КГБ СССР аст. Аммо ҳамин шахсиятҳое ки номбар кардам, нимаи дуюми солҳои 20 ва то замони ҳабс шудан ва эъдом кардан хизматҳои зиёд карданд. Барои ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои зиёд карданд. Мансубият ба миллат, мансубият ба дин, мансубият ба мазҳаб қатл мешуд, яъне ҳамин масъалаҳои миллию динию мазҳаби инсонҳо матраҳ буд ки як инсона танҳо ба хотири миллатш қатл кардан, танҳо ба хотири мазҳабаш қатл кардан, танҳо ба хотири боварҳош қатл кардан, ё ин чиз матраҳ набуд, яъне ҳам ки меомадан мегирифтан мебурдан дигар. Давлати Советӣ як давлати ба қавли ҳамсояи афғони мо касирулмиллат, бисёр миллатӣ буд. Тақрибан дар чанд ҷумҳурие ки ман омӯхтам, ҷумҳурияи Осияи Миёна, аксарияти роҳбаронашро ба шумули Тоҷикистон дар миллатгароӣ буржуазӣ муттаҳам карданд. Масалан амиҷа далелҳои бисёр ман аз рӯзномаҳои худи солҳои 37 ман тақрибан тамоми рӯзномаҳои соли 37 хондам, аксбардорӣ кардам, таҳлил кардам. Аксарияти инҳоро дар соли 1937 дар соли 33 дар 33-34 масалан Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев, Нусратло Махсум инҳоро ҳамчун миллатгарои буржуазӣ эълон карда буданд. Аммо Сталин гуфт ки не, оли гуноҳи ино барои парондан нест. Вақте дар бюрои ВКПБ инҳоро дар ҳузури Сталин муҳокима мекунанд, унҷа Солоницин иштирок мекунад, чанд нафари Бауман иштирок мекунанд, инҳоро дар ҳамин миллатгарои буржуазӣ муттаҳам мекунанд. Аммо дар соли 34 инҳоро ба ғайри Муҳиддинов инҳоро дигар намепаронанд. Аммо дар соли 1937 инҳоро ба дигар гуноҳ инҳоро бо барҷастатар мекунанд. Яъне ки гӯё ки дар Тоҷикистон як созмони ба номи Иттиҳоди Шарқ вуҷуд доштааст. Ин хел иттиҳод дар ягон таърих набуд.
اینا ساختن در سرشان بر کردن. اونجا همین پروسس تفتیشات اینجا از نام یک لیتینانتی که مثلا چخل شما باید دشمن خلق رو گناه رو در سرش بر کنید دارمان جادیم لیتینانت جادیم اونجا اینستروکسیا است که وقتی که با پیش شما یک نفر میارن شما باید او رو چخل متهم کنید و گناه نبودار در سرش بر کنید. این بغیر ده ها نمودی شکنجه را من استثنا میکنم. من یک حساب کنم 100 چند نمودی شکنجه، یعنی برای آدم‌ها شکنجه 100 چند نمود شکنجه 110 حساب اما همین پونکت با پونکت نمبر شدگی است که کدام نمود شکنجه، یعنی همین را آموختن نوشتن محقق که چی شکنجه انجام میشه در همون زمان. بعدی پاش خوردن اتحاد شوروی یک مدت چندین سال در زمان یلتسین همه ارخیوها اکثریت ارخیوها باز شدند و حجتایی که یا وچنا و خرانیه بودن اونا را آموختن. صدها کتاب نوشته شدن تمامی فرمانهایی که مثلا در همون برای انا چی در سیستم GPU همه اینا را نوشتن. چی فرمانها بود؟ تمامی بازپرسی‌ها دپروس‌ها چاپ شدند. شخصیت‌های معروفی که مثلا در مسکو بودن در روسیه ولایت به ولایت چاپ کردند. صدها کتاب چاپ شد، بغیر اینکه در خارج چاپ شد در خود روسیه صدها کتاب چاپ شدند و اینها متریال با تکیه به حجت‌هایی که در ارخیو محفوظ بودند کتاب نوشتن. دنیای معاصر این چیزا را می‌آموزد. بسیار کشورها سفید کردند قاتلان کشته شدن همون دوره رو. یک مرکزای با نام شما زدن آموزش‌های خیلی قوی صورت گرفت. ولی چرا در تاجیکستان چنین یک بنگاه‌های تأسیس داده نشد که تا ما بفهمیم که دقیقاً همون شب روز به سر ملت ما، به سر مردم ما، به سر جوانان ما، به سر زیای دانشمندان ما چی اومد؟ و این سوال یکم. سوال دومی که چرا این تاریخ اینقدر جدی آموخته شد از جانب دیگر کشورها و همه وقت آموخته میشد؟ این چی می‌دید برای می‌آموزن که همون فاجعه‌های گذشته تکرار نشود؟ یعنی فاجعه‌ای که یک بار خلق‌ها اثر گذراندن کوشش میکنن که بار دوم تکرار نشود. با همین خاطر مثلا در ازبکستان من در ازبکستان 4 کتاب چاپ شد و هرچند که با تاجیکستان ارتباط ندارد من در اونجا درباره شخصیت‌های تاجیکم که مثلا در تاجیکستان کار کردن درباره اونها متریال پیدا کردم. مثلا همین اینستروکسیا لیتینانت ژادین که باید چخل یک آدم میارن تو باید گناه در سرش بار کنی، همون اینستروکسیا رو من از همون کتاب پیدا کردم. مثلا این تفصیلاتی که نصرتالله مخصوم چگونه و همراه حاجی بایف چگونه از طرف همین چی GPU متهم کرده شدن سالی 1933 خاطرات همون وزیر نارکوم زمی تاجیکستان که بعدا به ازبکستان میره در اونجا حبس میشد از همین کتاب پیدا کردم. بعضی متریال‌های دیگر رو از ارخیوهای KGB SSR هم بایگانی وزیر ارخیوی FSB نام دارد، ارخیو مرکزی، یعنی که ارخیوی چکا GPU OGPU NKVD MGB KGB اینا متریال‌هایی که در زمان شورای متریالشون در زمان شورای به ارخیوی مرکزی FSB سپرده شد. اما از اون ارخیوها از ارخیوی پارتیای کمونیستی اینستیتوت مارکسیسم لنینیسم پارتیای کمونیستی در تاجیکستان تقریبا با این کار ابتدای سالهای 90 آخری سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 بعضی مقالات چاپ شدن. در زمان استقلالیت یک مونوگرافیا چاپ شد اما بسیار کم. مثلا در قزاقستان یا در قزاقستان 10 جلد اما اونجا فقط نام آدم می نویسن، حکم عیبدارکنی را می نویسن. این مثل یک معلومات سپراوشنیک انسیکلوپدیستی سپراوشنیک است. شما تصور کنید که 10 جلد کتاب فقط نام آدما با هم حکم عیبدارکنیشون. در ازبکستان 4 کتاب فقط نام آدما و حکم عیبدارکنی چاپ شدگی است. اما در ما نشد این کار؟ در ما چی نشد؟ در ما یگون چیزم نشده است. بغیر گفتم که ابتدای سالهای 90 یک دیسرتاسیا در مورد تعقیب روشنفکران زیایان تاجیک در سالهای رپرسیا، بعد یک مونوگرافیا می چند سال پیش در مورد اینش بیشتر
кен нурали чикор кунем масалан шумо қадар архивҳоро омӯхте дидед чикор кунем ки чанд китобҳои хуб дар ҳамин заминаҳо ба вуҷуд биёд то мардум аз вақт огоҳ кунед чикор кардан лозим аст масалан як касе биёд барои шумо бигӯяд ки хуб ҳамин корро анҷом бидем ва чӣ бояд кард ман мехоҳам дар хулосаи ин суҳбат шумо пешниҳодотонро бигӯед ки чикор кунем то як китобҳое омода шавад бо забони тоҷикӣ мардум аз ин воқеиятҳои таърих огоҳӣ дошта бошанд чун ман фикр мекунам дар ин мардум хеле кам мо дорем не мо тақрибан таърихи давлати советиро тақрибан кам омӯхтем дар мо аксарияти мардум се насли тоҷик се насли халқи тоҷик дар давлати советӣ тарбия ёфтанд зери идеологияи коммунистӣ тарбия ёфтанд ва бисёриҳо ба ин бовар ҳастанд ки агар дар замони яъне ки зиндагии мо дар замони шӯравӣ хуб шуд ва агар инқилоби коммунистӣ намешуд мо мисли афғонистон мешудем. Хулоса гап сар ин аст ки дар мо ҳатто дар доираҳои илмиам ҳамин фикр аст ки агар инқилоби коммунистӣ намешуд мо ё туркоморо ассимилятсия мекарданд ё ки мисли хуб чаро узбек ин фикра надора қазоқ надора қирғиз надора ҳатто худи русо надора вале марди мо дорад чаро таъсири идеология зиёдтар буд ва идеология бештар ба зеҳни мо таъсир расонд. Гуфтем шумо ки 30 сол кори зиёд накардем рӯи ин мавзӯъ. Не, дар мо ҷанг шуд, аввал ки ҷанг шуд, баъд дигар ба таърихи даврони шӯравӣ камтар таваҷҷӯҳ шуд, ба масоили калидии замони шӯравӣ камтар таваҷҷӯҳ шуд. Дар маҷмӯъ ман як мисол меорам. Дар замони шӯравӣ соли 1987 Мансур Бобохонов, профессор Бобохонов як мақола навишт. Чаро завқи таърихдонӣ дар Тоҷикистон кам шудааст. Аз 141 нафар номзад ва доктори илми таърихи дар Тоҷикистон фаъолият доштанд дар солҳои 87 то 87. ин омори соли 1987 аст ки мо соли 1987 141 нафар олими таърихнигор доштем. 137 нафари амино дар мавриди дар мавзӯъҳои гуногуни замони советӣ диссертатсия навиштанд. яъне ки 96%, 97% ба хотири он ки дар замони шӯравӣ навиштани таърихи даврони шӯравӣ бисёр престиж буд. Масалан дар соли 1983 дар факултаи таърихи МГУ ки ман оҷа таҳсил кардам як шуъбаи нав кушода шуда буд, таърихи КПСС, таърихи партияи коммунистии Иттифоқи Советӣ ё ки таърихи ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ. афзалият ва бартарият ба касоне дода мешуд ки ба ҳамун таърих руҷӯъ мекарданд. аммо дар замони истиқлол таваҷҷӯҳ бештар ба таърихи асрҳои миёна шуд. ҳама кӯшиш карданд ки таърихи қуруни вусто ки асрҳои миёнаро нависанд. таърихи замони шӯравиро камтар таваҷҷӯҳ мекунанд ва ба масоили бисёр калидии таърихи даврони шӯравӣ камтар руҷӯъ мекунанд, ба хотире ки вақт мехоҳад, маблағ мехоҳад, архив мехоҳад. барои омӯзиши бисёр масъалаҳои ҷиддӣ мо бояд архивҳои Москва, ба архивҳои Москва дастрасӣ дошта бошем, ба бойгониҳои Узбекистон дар Ташкент ки баъзе ҳуҷҷатҳо копияшон Москва равон карда мешуд, як копия Ташкент равон карда мешуд. мо ба ин архивҳо бояд дастрасӣ дошта бошем. ин на танҳо маблағи худи муҳаққиқа талаб мекунад. масалан барои командировка рафтан, сафари хидматӣ рафтан, унҷа боз пул дар кор аст ва муҳимтар аз ҳама бояд таваҷҷӯҳ дар сатҳи давлатӣ бошад. бояд таваҷҷӯҳ дар ба хотири он ки мо таърихи ҳазор сол ки 40 насл гузаштааст, мумкин ки бисёр мушкилоти имрӯзаи моро ҳал карда натавонад, аммо мушкилоте ки аз даврони шӯравӣ барои мо монд, инҳоро омӯхтанаш осонтар аст агар потенсиали зеҳнӣ бошад. потенсиали зеҳнӣ, ман дар бораи маблағ, дар бораи вақту чияш гап намезанам. аммо дар ин кишварҳо, дар тамоми кишварҳои пасошӯравӣ ва алахсус дар Осиёи Миёна аз ҳама бештар дар даврони шӯравӣ зарбаи сахта мо дидем, тоҷикон диданд, ба хотире ки дар тақсимоти Осиёи Миёна дар соли 1924 тақрибан моро ба як кӯҳҳо ронданд, аммо мо тақрибан ҳеҷ кор накардем. Ба ҳамин хотир
як насли дигарам ки дар даврони истиқлол ина насли дуюм шалакай ана зиндагии насли дуюм шурӯъ шуд. ин агар насли як одам 25 сол бошад, ина 32 соли истиқлолияти Тоҷикистон анҷом меёбад баъди 3 моҳ. ана дар мо камтар таваҷҷӯҳ шуд. гап сари ин нест. дар мо вақте ки мегӯяд ки бояд таърихро омӯзем, аз як чи ана русо мегӯянд из крайности в крайности, таърихро ба хотири сиёҳ кардану сафед кардан намеомӯзанд. таърихро ба хотири барқарор кардани ҳамон воқеияти таърихӣ меомӯзанд. ҳамин воқеияти таърихиро гуфтан лозим аст. тамом. мо ҳам ба бинандаи барномаи китобхон чанд китоберо пешниҳод мекунем, ки албатта бо забони русӣ ҳастанд. дар ин замина шумо инро метавонед аз китобфурӯшҳои Тоҷикистон дастрас карда бихонед. Владимир Ленин, навиштаи Евгений Данилов, Вожди убийца личности. ин китобро метавонед дастрас кунед, бихонед ва он чи суҳбатҳое ки акои Нуралӣ дар ин барнома бо мо гуфтанд, шояд қисматашро аз инҷо пайдо кунед. Шаников Е.А. Берия история легенда. ин дар бораи Берия аст ва онҳое ки ба ҳамун солҳои репрессия ё таъқиб шавқ доранд, майл доранд ва мехоҳанд огоҳӣ пайдо кунанд, ин китобам дар фурӯши китобҳои Тоҷикистон мавҷуд аст. ва он чи ки мо сараш дар ин барнома суҳбат кардем ва шабеҳи як дарс, шабеҳи як лексия хеле мукаммал ва ҷомеъ акои Нуралӣ ба мо қисса карданд. ин ҳамон террори сурх ё красный террор аст ки навиштаи Илия Ратиковский. ин китобам дар фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон мавҷуд аст. ва мо китобҳоеро ба барнома овардем ки худи русҳо навиштанд, муҳаққиқои рус навиштанд, то гумон ҳадсои зиёд нашаванд акои Нуралӣ ки ин навиштаи кадом ғарбиё ҳастанд, кадом амрикои хориҷӣ ҳастанд. ва мо ҳамон китобҳоро интихоб кардем дар барнома барои пешниҳод, ки инҳоро худи русиё навиштанд. Юрий Модин, Судби разведчиков, инам дар бораи ҳамон ҷосусҳои ҳукумати шӯравӣ ва қатлу кушторҳо меравад. агар шумо метавонед, майл доред, мехоҳед хондан, ин китобҳоро метавонед аз фурӯшгоҳи китоби Тоҷикистон дастрас кунед ва ин китобҳо ҳамаш ба забони русӣ мавҷуд аст. ва он гуна ки акои Нуралӣ гуфтанд, мо умед мебандем ки дар оянда дар Тоҷикистон ҳам муҳаққиқони мо, донишмандони мо шабеҳи шумо китобҳоеро ба вуҷуд менависанд, таҳия мекунанд, то насли мо аз воқеиятҳои он замон, аз воқеияти таърихии он замон огоҳ бошанд. бори дигар ба барнома хуш омадед. ташаккур ки даъватро пазируфтед. бори дигар давар мешавам ки бо мо буданд дар барнома Нуралӣ Давлатов, як нафар муҳаққиқ, пажӯҳишгар, журналист, собиқ корманди Академияи улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нафаре ки пайваста ин мавзӯъро таҳқиқ мекунанд ва дар расонаҳои дохиливу хориҷӣ аз воқеиятҳои таърихие ки дар ин сарзамин, дар ин минтақа чӣ гузаштааст, моро огоҳ мекунанд. ин барномаи Китобхон буд. то барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. Худо ёрӣ оварад.